آج ہم نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ امر اور نہیں کا بیان، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم اس میں آج امر کا بیان پڑھیں گے۔ یہاں امر اور نہیں کا بیان ہے۔ امر کے معنی ہے کسی کام کا حکم دینا، ٹھیک ہے؟ کسی کام کا حکم دینا۔ نہیں کے معنی ہے کسی کام سے منع کرنا۔ امر کا معنی کسی کام کا حکم دینا، اور نہیں کا معنی کسی کام سے منع کرنا۔ اب دیکھتے ہیں، جس فعل سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ مثلا اذهب، تو جا۔ مثلا اذهب، تو جا، ٹھیک ہے؟ اور جس جس کام کے، ایک منٹ، ہم اور جس فعل سے کسی کام کے نہ کرنے کی ممانعت معلوم ہو اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ مثلا لا تذهب، مثلا لا تذهب، دیکھو یہاں لکھ دیا۔ ہم، ہم۔ مثلا لا تذهب، تو مت جا۔ لا تکتب، تو مت لکھ۔ لا تکتب، تو مت لکھ، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ فعل امر۔ فعل امر کی دو قسمیں ہیں، امر حاضر اور امر غائب۔ آج ہم امر حاضر معروف پڑھیں گے، صرف انشاءاللہ امر حاضر معروف پڑھیں گے، امر غائب بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امر حاضر معروف کے 6 سیغے آتے ہیں، معروف اور مجہول۔ تو ہم نے اس کو کل بھی دیکھ لیا تھا، معروف کس کو کہتے ہیں، مجہول کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امر حاضر معروف کے 6 سیغے آتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی یعنی کہ حکم دیا جائے گا، یا تو وہ یا تو ایک ہوگا، یا دو ہوں گے، یا دو سے زیادہ ہوں گے، پھر یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ تو 3 سیغے مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ یہ کل کتنے سیغے امر حاضر کے؟ 6 سیغے ہیں۔ کتنے سیغے ہیں؟ 6 سیغے، ٹھیک ہے؟ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ، جن تین حرفی، ابھی ہم 3 حرفی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو آگے، جب ہم آگے باب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بتا دیا جائے گا امر حاضر کیسے بنایا جائے گا مزید کا، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم 3 حرفی کا ہی پڑھیں گے۔ تو 3 حرفی ماضی کے مضارع سے کیا کریں گے ہم؟ اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ 3 حرفی ماضی کے مضارع سے علامت مضارع جن 6 سیغوں میں تا، کیونکہ حاضر کے سیغے ہوتے ہیں تو حاضر کے سیغوں میں ظاہر سی بات علامت مضارع تا ہوتی ہیں، 4 علامت مضارع ہوتی ہیں۔ میں ہی بتا دیا، ابھی میں ریکارڈنگ آف کرنے کے بعد پوچھوں گا آپ لوگوں سے، تب بولنا آپ لوگ، ابھی مت بولنا۔ تو کیا ہے؟ تا ہے کو حذف کر دیتے، علامت مضارع کو حذف کر دو، جیسے ینصرو۔ بھائی اس کو میں نے نہیں کیا تھا کیا؟ ایک منٹ، میں اس کو کر دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کر دوں میں، 1 منٹ لگے گا کیول۔ ہم، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے کیا کرنا ہے۔ 3 حرفی ماضی کے مضارع سے علامت مضارع جن 6 سیغوں میں تا ہے کو حذف کر دو، جیسے شروع سے کیا، یہ دیکھو علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، جو اس میں لکھا ہے ابھی 1 2 3 4 جیسا لکھا ہے نا، صرف اسی پہ غور دینا ہے آپ کو، مطلب دماغ آگے بالکل مت لگانا، جو اس پہ لکھا ہے اسی پہ غور دینا۔ تو علامت مضارع کو ہم نے حذف کیا، ینصرو جو تھا تو علامت مضارع یا ختم ہوئی، تو کیا کر دیا ہم نے؟ علامت مضارع، اچھا یہاں پہ جو تھا ینصرو کی جگہ تنصرو تھا، کیا تھا؟ ایک منٹ، یہاں پہ جو علامت مضارع تھی تا تھی، تو کیا تھا؟ تنصرو تھا، ایسے۔ تو تنصرو کو ہم نے، یا جو علامت مضارع تا ہے اس کو حذف کر دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ نہ یہ ساکن ہے تو اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو شروع، ٹھیک ہے؟ اب شروع میں حمزۃ الوصل لگا دو، تو یہاں پر جو ہے ہم نے کیا کیا؟ حمزۃ الوصل لگا دیا، جیسے نون پڑھ نہیں سکتے شروع سے ہم نے کیا کر دیا؟ انشروع۔ ابھی میں انشروع پڑھ رہا ہوں تو انشروع ہی آپ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کر دیا؟ شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیا، تو کیا ہو گیا؟ کیونکہ حمزۃ الوصل کی ہمیں علامت ابھی معلوم، اس کی حرکت ابھی معلوم نہیں ہے ہمیں، تو ہم نے نارمل جو حمزہ پہ زبر لگتا ہے ہم نے زبر لگا دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ انشروع۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو حمزۃ الوصل بھی مضموم ہوگا، اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو حمزۃ الوصل بھی مکسور ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں، جیسے انصرو جو تھا، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟
उन शुरू कर दिया, क्योंकि स्वाद पे दम्मा है तो इसलिए क्या कर दिया हमने, अब हमजातुल वस्ल के ऊपर भी दम्मा लगा दिया, तो क्या हो गया उन शुरू। जैसे कि यफ्तहु था, यफ्तहु था, तो हमने क्या कर दिया, यानी कि मैंने यफ्तहु कर दिया तफ्तहु। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तफ्तहु था, तो तफ्तहु से क्या कर दिया इफ्ताह, इफ्ताहु, क्या, इफ्ताहु। यदरिबु, यानी कि यहां पर भी तदरीबु था, तो तदरीबु, जो तदरीबु था तो इससे क्या कर दिया हमने इदरिबु, इद रिबू। पूरा पढ़ना हमें, अभी इसको क्या करना है क्या नहीं करना, जितना मैं बताता हूं उतने पढ़ते जाना। आखिरी हरफ लाम कलिमा को जज्म लगा दो, आखिरी हरफ जो लाम कलिमा होता है तो उसको क्या करेंगे जज्म लगा दो। तो उन शुरू से क्या हो गया उन सुर, देखो उन सुर, रा के ऊपर जज्म लगा दिया क्योंकि आखिरी कलिमा यही है। मसलन जैसे तंसुरू से उनसुर, ठीक है, तू मदद कर। मुदारे का आइन कलिमा मदमूम है तो इसलिए हमजतुल वसल भी, हमजतुल वसल मदमूम आया है, यानी कि इसके ऊपर जो ऐन कलिमा है उसके ऊपर दम्मा है, पेश है, तो इसको हमजतुल वसल के ऊपर भी पेश आया है। ठीक है, इसी तरह तजहबू से इधहब, तू जा। मुदारे का आइन कलिमा मफ्तूह था इसलिए हमजा मकसूर आया है ना। तजलिसू से इजलिस, तजलिसू से इजलिस, तू बैठ। हमजातुल वस्ल मकसूर आया है इसलिए कि मुदारे का आइन कलिमा मकसूर है। इसमें अगर अलामत मुदारे के बाद वाला हर्फ साकिन ना हो, अच्छा इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर ऐन कलमा पर जबर होगा तो भी क्या बोलते हैं हमजतुल वसल के ऊपर नीचे जेर आएगा। इसी तरह ऐन कलमा के ऊपर अगर नीचे जेर होगा तो भी हमजतुल वसल के नीचे जेर आएगी। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं हम। अगर अलामत मुदारे के बाद वाला हर्फ साकिन ना हो तो हमजतुल वसल की जरूरत नहीं है। ऐसे, हाँ, यानी कि जैसे तईदु है, तईदु है, तईदु, यानी कि इसमें तईदु से ईद हुआ, तू वादा कर। अब इसको देखते हैं, असल में ये वादा यईदु था, वादा यईदु था। हादिर का बना तो क्या हो गया तईदु। भाई ये या की जगह, क्योंकि हम हम हादिर के सीगे पढ़ रहे हैं अमर बनाने का कायदा, तो हाजिर में क्या था तईदु हुआ। ठीक है ना, अब तईदु हुआ तो फिर इससे अम्र बना, अम्र बनाना, क्योंकि हाजिर का हाजिर से अम्र बनेगा, तो तईदु से अम्र बनाया। जैसे तईदु से अलामत मुदारे हदफ कर दी तो क्या हो गया ईदू, ईदू हुआ। पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, तो ईदू क्या है यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब कायदा है आखिरी हरफ साकिन कर दो, तो अब ईदू जो था, ईदू जो था, तो उसको क्या कर दिया हमने इद कर दिया। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं, जो हमारा ईदू था, एक मिनट, जो हमारा ये ईदू था, ठीक है ना, ईदू था जो हमारा, इससे हमने क्या कर दिया ईद कर दिया, ईदू से ईद कर दिया। तो लो बन गया फेले अम्र इद, फेले अम्र क्या बन गया इद बन गया। तू एक मर्द वादा कर, ठीक है ना, इदू से इद कर दिया, क्योंकि आखिरी हरफ को हम साकिन कर देते हैं तो इदू, यानी कि इसके ऊपर जो दाल के ऊपर जो पेश था उसको हम उसमें साकिन से तब्दील कर दिया हमने, तो इदू बन गया। अब यहां पर क्या है, हमजतुल वसल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है। मालूम इससे क्या हुआ कि जिस भी फेल, यानी कि फेल अमर बनाते टाइम जिस पर भी अगर साकिन नहीं है जो भी हर्फ, उसके जो फेल अलामत मुदारे के बाद वाला हर्फ साकिन नहीं है, तो क्या होगा उसके ऊपर उसके हमजातुल वसल लाने की जरूरत नहीं है, हमजातुल वसल नहीं आएगा। जो भी लफ्ज साकिन होता है उसके, यानी कि अलामत मुदारे के बाद वाला, तो उस पे क्या होता है हमजातुल वसल लाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नूने एराबी साकिद हो जाता है यानी गिर जाता है, नूने ज़मीर अपनी हालत पर रहेगा। जैसे नूने एराबी है तनसुरानी, तनसुरानी से क्या हो गया उनसुरा। इसी तरह तनसुरूना से उनसुरू, तनसुरीना से उनसुरी, ठीक है ना। नूने ज़मीर तनसुरना से उनसुरना, तजहबना से इजहबना, ठीक है। और आखिर में, यानी कि अगर आखिर में हरफ इल्लत हो तो वो साकित हो जाएगा, हरफ इल्लत गिर जाती है। जैसे कि तदऊ से उदऊ, ठीक है ना, तदऊ से उदऊ, तो वाव जो हरफ इल्लत है ये गिर गई, ठीक है ना। तू बुला, ठीक है ना, तदऊ से उदऊ तू बुला। तख्शा से इख्शा, तख्शा से इख्शा तू डर, है ना, खशिया यख्शा डरना, तू डर। इसी तरह तरमी, तरमी से क्या होगा इरमी। अच्छा देखो इसमें तख्शा में या जो था ये या भी गिर गया, क्या हो गया इख्शा हो गया,
ठीक है ना। इसी तरह तरमी, मी के आखिर में भी या है तो इसमें क्या आ गया, इरमी। ये भी मी, देखो यहाँ पर भी या गिर गई, तो यानी कि फेंकना, रमा यरमी फेंकना होता है, तू फेंक, तू फेंक। ये हो गया। अब इसकी गर्दान है, और इंशाल्लाह गर्दान को हम इसको देख लेते हैं। एक मिनट बस। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह अपन अच्छे से समझ के इसको करते हैं। जी।